آذربائیجان کے طیارے کو حادثے پر روسی صدر نے معافی مانگ لی۔ ولادیمیر پیوٹن کا آذربائیجان کے ہم منصب کو ٹیلی فون۔ طیارہ حادثے پر اظہار افسوس، کہا یوکرین کا ڈرون حملہ پسپا کرنے کے دوران طیارے کو نقصان پہنچا، مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، ذمہ دار افراد کو سزا دی جائے گی۔ واقعہ روسی فضائی حدود میں پیش آیا، معذرت خواہ ہیں۔ کرم کے مسئلے پر کراچی میں احتجاج، ملک کے تجارتی مرکز کی مختلف سڑکیں 3 روز سے بند، بدترین ٹریفک جام میں شہری رل گئے۔ نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں کہ یک طرفہ فیصلے کرے، کامیابی سے حکومت کرنی ہے تو اتفاق رائے سے فیصلے کرنا ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا وفاق نے پیپلز پارٹی سے جو وعدہ کیا اس پر مکمل عمل نہیں ہوا، معاہدے میں طے کیا تھا صوبوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ اور نواز، بانی اور زرداری ساتھ بیٹھ جائیں، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی تجویز، کہا یہ تینوں ساتھ بیٹھ جائیں تو 70 سال کا بحران 70 دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم، شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ تحریک انصاف سے مذاکرات ضرور کریں، لیکن اس میں طاقت کے تمام مراکز کو شامل کر لیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تجویز، کہا بات چیت کا ہرگز مخالف نہیں، لیکن کوئی بتائے کہ 15 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی مذاکرات پر راضی ہو گئی، کسی نے تعویذ کیا یا پھونک ماری کہ کمیٹی بھی بن گئی، پھیرے لگنا بھی شروع ہو گئے۔ ایاز صادق کو مخاطب کر کے بولے، اسپیکر صاحب مذاکرات میں ثالثی تو کر رہے، خیال کرنا، رول نہ جانا۔ بانی پی ٹی آئی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ عطا تاڑ کا کہنا ہے 9 مئی کے تمام ملزمان کیفر کردار تک پہنچیں گے، منصوبہ سازوں کے کیسز آگے بڑھنے چاہیے، جن 85 لوگوں کو سزائیں ہوئیں ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی مذاکرات میں اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں ڈھونڈ رہے۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے، مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، غیر جمہوری طریقے کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت IMF کی ڈکٹیشن پر چل رہی ہے، حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا فیصلہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا۔ عمر ایوب نے دعویٰ کیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں قمر باجوہ نے کہا تھا ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے۔ اسد قیصر نے کہا پڑوسی ملک سے حالات کشیدہ ہوں گے تو دہشت گردی بڑھے گی، کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے، امن کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز نے کرم اور شمالی وزیرستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 27 اور 28 دسمبر کی رات فتنہ الخوارج کے 20 سے 25 خارجیوں نے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کا استعمال کیا۔ افغان طالبان نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 15 سے زائد خارجیوں، افغان طالبان کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں گرانڈ جرگہ، فریقین میں اسلحہ جمع کرانے پر تحفظات کے باعث معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق ایک فریق کو بھاری اسلحہ قومی مشران کے پاس جمع کرانے پر تحفظات ہیں، ایک فریق کا کہنا ہے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل کیا جائے۔ جرگہ ارکان کا کہنا ہے بہت سے نکات پر فریقین متفق ہیں، راستوں کی بندش کے خلاف پاڑا چنار میں 5 مقامات پر دھرنا، مظاہرین کا کہنا ہے جب تک سڑکیں نہیں کھولی جاتی دھرنا جاری رہے گا۔ مشیر صحت خیبر پختونخوا احتشام علی کہتے ہیں کرم میں ادویات دی جا رہی ہیں، پاڑا چنار DHQ میں اب تک تاریخ کی سب سے زیادہ OPD ریکارڈ کی گئی، جب تک راستے نہیں کھل جاتے ادویات کی سپلائی جاری رہے گی۔ شارع فیصل، نمائش اور دیگر شاہراہوں کو بند کرنا مناسب نہیں، احتجاج کے حق میں ہوں لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں بدقسمتی ہے ملک میں کچھ بھی ہو کراچی میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے، احتجاج کرنا ہے تو مزار قائد کے برابر میں گراؤنڈ ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ نیا جوڈیشل سلک روٹ ہونا چاہیے، سی پیک فلیگ شپ منصوبہ ہے۔
जुडिशल सिल्क रूट से साउथ एशियन ममालिक को मुंसलिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन में कई चीजों में मुमासलत है। जनूबी एशियाई ममालिक और चीनी अदलिया को आपस में बात करने की जरूरत है। हमारे यहाँ जिरगा और सुलह की रिवायात मौजूद हैं। अदालती फैसलों की ताखीर से आवाम को मुश्किलात का सामना है। जरगे के जरिए मसाइल हल किए जाएं। महमूद खान अचकजई का पशीन में ऑलसी जरगे से खिताब, कहा करप्शन और कमीशन के जरिए हजारों एकड़ जमीनों पर गैर कानूनी अलॉटमेंट की जा रही है। पाकिस्तान के वसाइल अमरीका और चीन से ज्यादा हैं। आईन के मुताबिक सबको चलना होगा। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिले कबूल नहीं। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिलिंग निजाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का डिस्कॉस के CEOs की तैनाती में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी चाहते हैं 4 साल में तवानाई का शोबा बहरान से निकल आए। बानी PTI ने IPPs को फोरेंसिक ऑडिट से बचाया। मजीद 16 IPPs के मुआहदे खत्म करने का ऐलान भी किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने सक्खर में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल यूनिवर्सिटी कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा सक्खर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया गया है। सक्खर की खिदमत भी ऐसे करेंगे जैसे दूसरे शहरों में की। इसी तर्ज का अस्पताल हैदराबाद में भी बनाएंगे। यूनान कश्ती हादसा, FIA के 31 अफसरान और अहलकार मुश्तबा करार। मुश्तबा अहलकारों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया गया। जाली पासपोर्ट वीजे बनाने वाली प्रिंटिंग प्रेस पकड़ी गई। जियाउर रहमान और एजाज अहमद नामी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान इंसानी स्मगलिंग के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क्स का हिस्सा है। FIA जनावाला रोड से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट अब्दुल रहमान गिरफ्तार कर लिया गया। बनू टाउनशिप हयात रोड पर दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर मारे गए। एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है हमलावर भाई थे। शनाख्त अजमेर और भुट्टो के नाम से हुई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हमेशा बहादुरी से दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम नाकाम बनाए। लाहौर में खवातीन को टारगेट करने वाले 2 रुकनी गैंग की बढ़ती वारदातें। पुलिस का कहना है स्ट्रीट क्रिमिनल्स मॉडल टाउन और सदर डिवीजन में 50 से ज्यादा वारदातें कर चुके। मुकम्मल रेकी करके खवातीन से वारदात करते हैं। फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान को तलाश किया जा रहा है। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में धुंध के बाइस कार गन्ने की ट्रॉली से टकरा गई। मां और 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। साहिवाल में कौमी शाहराह पर कार और ट्रक में टक्कर, 4 अफराद जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। मियांवाली में 5 और आरिफवाला में धुंध के बाइस हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान के इलाके वाशिक में ट्रेलर और गाड़ी टकराने से 3 अफराद जान से गए, 5 जख्मी। स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। मौसम शदीद सर्द हो गया। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत -10 और बालाई इलाकों में -15 डिग्री रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। पत्तोकी में कुव्वते समात व गोयाई से महरूम बच्ची से ज्यादती, एक मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा बच्ची के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है 2 मुलजिमान ने बच्ची से ज्यादती की वीडियो भी बनाई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरा अमरीका। सिख कम्युनिटी के बड़े एहतजाजी मुजाहरे। जयशंकर और एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात के बाद अमरीकी महकमा ख़ारजा की इमारत के सामने सिख कम्युनिटी का मुजाहरा। मोदी कातिल के नारे लगाए। इसराइल ने गजा में मजालिम की इंतहा कर दी। कमाल अदवान अस्पताल को आग लगा दी। बमबारी से 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहीद होने वालों में तिब्बी अमले के 5 अरकान शामिल। अस्पताल के डायरेक्टर समेत मुतादिद अरकान को हिरासत में ले लिया। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों के बाइस बेघर फलस्तीनियों के लिए इमदाद ताहाल बहाल न हो सकी। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। वो जुमेरात को 92 बरस की उम्र में चल बसे थे।
मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक मुसलसल 2 बार भारत के वज़ीर आज़म रहे। सेंचुरियन टेस्ट का तीसरा रोज बारिश के बाइस खेल 3.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। बाबर आजम ने 2 साल बाद 50 दाग दी। आउट होने से पहले साउथ शकील के साथ तीसरी विकेट के लिए 79 रन जोड़े। नायब कप्तान की भी 50। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 70 रन से जायद की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज के तमाम मैचेस देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आईसीसी ने इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। अवार्ड के लिए पाकिस्तान के साइम अयूब उम्मीदवारों में शामिल। नौजवान कौमी ओपनर ने वनडे में 64.37 की औसत से 515 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के एटकिंसन, श्रीलंका के कामंडो मैंडिस और वेस्ट इंडीज के शमार जोसेफ का नाम भी शामिल है। आप बेवकूफ हैं। मेलबर्न टेस्ट में सुनील गावस्कर ऋषभ पंत पर बरस पड़े। कमेंट्री के दौरान आड़े हाथों लिया। कहा अहमकाना शॉट खेलकर आउट हो गए। आपको किसी और ड्रेसिंग रूम जाना चाहिए। चतराल में आई स्पोर्ट्स के मुकाबले मर्दो खवातीन एक्शन में फाइनल में गिलगित बल्तिस्तान और चतराल की टीमों का मुकाबला। सयाह भी लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। आइस हॉकी भी खेली।